الرحمن الرحیم. دیکھیے عصر اور مغرب کے درمیان بہت کم وقفہ ہوتا ہے. جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حال میں تشریف لے آئیں. جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ حال میں تشریف لے آئیں. کیا محمد عمران موجود ہے؟ طالب علم ہے مدرسے کے محمد عمران. اور کوئی طالب علم ہے جو تلاوت کرے؟ کوئی طالب علم ہے جو تلاوت کرے؟ کیا نام ہے مولانا کا؟ کون؟ مدرسے کے طالب علم محمد عمران سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند آیات کی تلاوت کریں. بلا تمہید جو ہے پروگرام شروع کیا جا رہا ہے چونکہ جو ہے دونوں وقتوں کے درمیان دونوں نمازوں کے درمیان وقت بہت کم ہوتا ہے. محمد عمران صاحب آئیں اور قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. اس نشست کے صدر محترم فقیہ الامت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں. اسی طرح قاضی شہر حضرت مولانا سید مشتاق علی ندوی صاحب جو اس وقت کے مہمان خصوصی ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں. اسی طرح میں مولانا مفتی ابوالکلام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں مولانا محمد عمر صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف. مولانا محمد عمر صاحب لیجیے. اس مدرسے کے طالب علم محمد توفیق سے درخواست کرتا ہوں وہاں آئیں اور نعت کے چند اشعار پیش فرمائیں. محمد توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خاک کا یہ ذرہ ذکر محوشا کیسے کرے، عشق کے راز نہا کو آیا کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشا کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیان ایسے کرے، کشت بے تیغم باشبا ترک نازک پہ کرے، خوش بیان مہربان جان جانے دل برے، نعت کہتا ہوں تیری آقا منشا ہے زمن، نام پیارا کتنا تیرا پاک تن پاکی زمن، خندر روشن جبی غنچہ دہن شیریں سخن، نکہت زلف معنبر پر فدا مشک ختن، یا سمن وش کے سمن جانے چمن یا جانے من، آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو اس وقت ملک کے مشہور مایہ ناز شخصیت ہیں، ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، ان کی صدارت میں یہ نشست ہو رہی ہے۔ میں یہ کوشش کروں گا اور ان سے درخواست بھی کروں گا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ہم لوگ ان سے، اس لیے میں سب سے پہلے جو دارالعلوم سدھوا کے استاد ادب و تفسیر ہیں مولانا محمد رفیق ندوی صاحب، میں اسے درخواست کرتا ہوں کہ صرف 5 منٹ کے لیے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا محمد رفیق ندوی صاحب۔ السلام علیکم حامداً و مسلیاً اما بعد۔ اسٹیج پر زینت افروز قائدین قوم و ملت اور دیگر علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اکابر کی برکتوں سے، ان کی جوتیوں کے دھول کی برکتوں سے ہم جیسے گنہگاروں کو یہاں پر شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ذرا اس پر رونق اسٹیج کو دیکھیے اور اس پر جلوہ افروز ہمارے ان قائدین کو دیکھیے، ایسا لگ رہا ہے اور یہ حقیقت ہے جیسے کہ گلشن میں بہار آئی ہے، بلبل شاخوں کے منبر پر نغمہ سنج ہیں اور بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں نظر آئیں تمہیں لہو کے چراغ، جہاں جہاں نظر آئیں تمہیں لہو کے چراغ، مسافران محبت ہمیں دعا دینا۔ میں اس قابل تو نہیں کہ اس پروگرام کے بارے میں کچھ لب کشائی کر سکوں، لیکن حکم ہے 2 پروگرام منعقد کیے گئے، دونوں پروگراموں کے تمام عناوین پر تفصیلی گفتگو ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ میں صرف ایک معمولی ایک گوشے کو چھیڑ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ میں پرسوں
यहाँ से आने से पहले एक हदीस शरीफ पढ़ा रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के उलमा के सीनों से इल्म को यकबारगी नहीं छीनेगा। और आगे है कि वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, कि अल्लाह ताला उलमाए किराम को अपने जिवारे रहमत में बुलाकर इल्म को उठा लेगा। हम जरा लॉकडाउन के उन मनाजिर को देखें और उन दिलखराश हालात को देखें कि कैसे कैसे चोटी के उलमा, जो कोई जबालुल इल्म था, कोई बहरुल इल्म था, और जिनके इल्म से सारा हिंदुस्तान इस्तिफादा होता था, वो पैबंद खाक हो गए। इस हदीस को पढ़ाते पढ़ाते मैंने तलबा से एक बात कही और खुद भी उससे मैंने इस्तिफादे की कोशिश की कि अगर इन बक़ियतुस सलफ़ उलमाए किराम से अगर हमने जल्द से जल्द फायदा नहीं उठाया तो बड़े बड़े इल्म के पहाड़ पैबंद खाक हो जाएंगे और हम हाथ मलते रहेंगे। और वहां तशरीह में साहिब नुज़हतुल मुत्तक़ीन ने लिखा कि इस हदीस शरीफ से ये बात समझ में आती है कि तलबे अजीज को इन उलमा से बिलमुशाफा मिन अफ़वाहिहिम इल्म हासिल करना चाहिए और जल्द से जल्द अपने दामन को भरना चाहिए। सन 1999 हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल पुरमलाल हुआ। उधर 20वीं सदी का सूरज गुरूब हुआ और इधर इल्म का आफ्ताब और महताब गुरूब हुआ। जब हम मदरसे आए और टूटे हुए दिलों से राय बरेली का सफर किया, हजरत की मज़ार अक़दस पर हाजिरी हुई और आंखें अश्कबार हो गई। दिल में ये रह रह कर कुड़न और चुभन महसूस हो रही थी कि काश हजरत की जिंदगी में हजरत की जूतियां सीधी कर लेते तो आज किसी काम के बन जाते। ज़ारो कतार रोते रहे, लेकिन अब रोने से क्या होगा। इसलिए मेरे इल्मी साथियों, हमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तुलो अर्ज के अंदर हमें इस बात की कोशिश करनी है कि सबसे पहले अपने मदारिस के 3 जो अनासिर हैं, सबसे पहले मदारिस में अच्छे असातिज़े किराम का तकर्रुर किया जाए। दूसरे नंबर पर वहां के तालीमी मनाहिज और तरीके तालीम को मजबूत किया जाए। और तीसरे नंबर पर तलबा अजीज के दाखिले में हर दर्जा एहतियात से काम लिया जाए। हो ये रहा है कि तालिब इल्म बेचारा अरबी अव्वल पढ़ता है और उसको बहुत जल्द फारिग होने की क्या मालूम कहाँ जाना चाहता है, वो कहता है कि हजरत हमें दर्जा अरबी 4 चाहिए। नतीजा ये हो रहा है, हम सब इसमें मुब्तला है। मैं ये बात नहीं कहना चाहता, हमारे बड़े यहाँ मौजूद हैं, मेरी ये गंदी जबान और मैं इस काबिल नहीं की बात कहूँ, लेकिन 20 सालों से तालीम और तदरीस से मुंसलिक हूँ। दर्द होता है कि तालिब इल्म इराब नहीं पढ़ सकता है। वो तलबा जिनको कल मुस्तकबिल में जाकर उनको फिक़ह का सरसवार बनना है, उसको मुहद्दिस बनना है, उसको मुफस्सिर बनना है, उसको अपने शोले खिताबत से कौम को बेदार करना है, अगर वो सलाहियत में कम रहेगा तो अब भला बताइए कि वो हम क्या काम करेंगे हम। इसलिए हमारे मदारिस इस्लामिया की खिदमत रोज़े रोशन की तरह आया है, चाहे जंग आज़ादी हो या कौम व मिल्लत के उमूर की दुरुस्तगी हो, हर मैदान में मदारिस इस्लामिया ने हरावल दस्ता बनकर किरदार अदा किया है, जिसके लिए तारीख में कोई और मिसालें नहीं मिलती हैं। तो इन चंद बातों के साथ जो शायद मैं ज़्यादा बोल गया, मैं माजरत चाहता हूँ अपने अकाबरीन से और एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह से फिर से प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमा। और एक आखिरी बात कि जैसे अभी ट्रेनिंग वर्कशॉप यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद किए गए, इस तरह से मैं चाहता हूँ और एक निहायत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ फ़कीराना आजिज़ाना दरखास्त है कि तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस और एक दीगर जो अदब के शोबे हैं, इस तरह के वर्कशॉप ट्रेनिंग की शक्ल में कायम किए जाए, जहाँ मकाला निगारी कम हो, मुफाहमत ज़्यादा हो, हम बोले आप सुने और आप बोले हम सुने, और इस तरह से हमको सीख कर मदारिस को फिर से उन मनहजों पर ले जाएं जहाँ से कभी अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, कभी शिबली और कभी रशीद अहमद गंगोही और कभी बड़े बड़े लोग पैदा हुआ करते थे। यकीनन मदारिस अभी तक बांझ नहीं है, यकीनन इन्हीं से वो उलमा उठेंगे जो हालात का रुख मोड़ देंगे। इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, नहंगों के नशीमंदी से होते हैं तहोबाला। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
بہت بہت شکریہ. یہ تھے حضرت مولانا محمد رفیق ندوی صاحب.